open proposition and quantifiers. In mathematics, one frequently comes across sentences that involve a variable. ያው በማቴማቲክስ variable የምትባለው ቃል የተለመደች ናት። For example, ይሄንን ኢኩዌሽን በምናይበት ጊዜ ለምሳሌ x አለ፣ ይሄ variable ነው። The truth value of this statement depends on the value we assign for the variable x. ስለዚህ የዚህ ኢኩዌሽን truth value ወይንም value ዲፔንድ የሚሆነው x ቦታ ማንን እንተካለን በሚለው ነው። ለምሳሌ አንድም እንተካ ምን ይሆናል? 1 square plus 2 times 1 minus 3 ይሆናል። 1 square 1 ነው plus 2 times 1 2 ነው minus 3 equal to 0. 1 plus 2 3 minus 3 equal to 0. 3 minus 3 0 equal to 0. ስለዚህ ምን ይሆናል? true ይሆናል። 2ን ብንተካስ ወይንም ኔጌቲቭ 1ን ብንተካ true ያደርገዋል ወይ? ኔጌቲቭ 1 square plus 2 times negative 1 minus 3 equal to 0. Negative 1 square 1 ነው 2 times minus 1 minus 2 minus 3 equal to 0. 1 minus 2 negative 1 minus 3 negative 4 equal to 0. ይሄ ትክክል ነው አይደለም? ስለዚህ ትክክለኛነቱን የዚህ ኢኩዌሽን truth value ዲፔንድ የሚሆነው ወይንም የሚወስነው x ቦታ የምንተካው ቫሪያብል ቦታ የምንተካው ቁጥር ነው። ስለዚህ ቫሪያብል የሚለውን በዚህ ማወቅ መረዳት እንችላለን። ሌላው an open statement የሚባል አለ is also called a predicate. is a sentence that contains one or more variables and whose truth value depends on the values assigned for the variables. ይሄ open statement የሚባለው አንድ ወይንም ከዛ በላይ ቫሪያብልን የያዘ ነው። እንዲሁም truth value ዲፔንድ የሚሆነው የምንተካው ቁጥር ላይ ሲሆን ኦፕን ነው፣ ክፍት ነው ማለት ነው። ኦፕን ማለት የክሎዝድ ተቃራኒ ነው፣ ያልተዘጋ ነው። ኬዙ ያልተዘጋ ነው። እኛ በምንጨምረው ነገር ላይ ነው ውጤቱ ዲፔንድ የሚሆነው። የሆነ ወጥ የሆነ ውጤት የለውም። we represent an open statement by a capital letter followed by the variables in parentheses. ያው ኦፕን ስቴትመንትን ካፒታል ሌተር ከዛ ውስጥ ላይ ቫሪያብልን እንጽፋለን በፓሬንቴሲስ። ለምሳሌ q of x ያው ፋንክሽኑን ከቫሪያብል ጋር እንደዚህ እንጽፋለን። here are some open propositions. open prepositionን ተመልከቱ እዚህ ጋር x is the day before sunday. x የሚባል ቀን አለ ከእሁድ በፊት ያለ ቀን ነው። ስለዚህ አሁን x ቦታ ላይ መተካት እንችላለን፣ ክፍት ነው። ስለዚህ x ቦታ ላይ ማንን መተካት እንችላለን? x ቦታ ፍራይዴ ቢባል አሁን truth value ይሄ ነገር true ይሆናል። friday is the day before sunday false ይሆናል። x ቦታ saturday ብናደርግ true ይሆናል። ስለዚህ የዚህን truth value የሚወስነው የዚህን ስቴትመንት ምኑ ነው? እኛ የምንተካው ቫሪያብሉ ቦታ የምንተካው። ስለዚህ ለዛ ነው ኦፕን የተባለው፣ የሚተካ ነው ኦፕን በሚሆንበት ጊዜ። why is a city in africa? why የሚባል ሲቲ አፍሪካ ውስጥ ያለ ሲቲ ነው። እዚህ ጋር ጃፓን ብል ፎልስ ይሆናል truth value። ኢትዮጵያ ብል true ይሆናል። x is greater than y። አያችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ቫሪያብል x is greater than y። ስለዚህ እዚህ ጋር x እና y ቦታ በመተካው ነገር ነው ዲፔንድ የሚሆነው truth value። x plus 4 equal to -9። ይሄም open proposition ነው። it is clear that each one of these examples involves variables. ያው ከላይ ያየናቸው ምሳሌዎች ሁሉ ቫሪያብሎችን ያዙ ናቸው። but is not a proposition as we cannot assign a truth value to it. እና ግን proposition መሆን አይችሉም። however, if individuals are substituted for the variables, then each one of them is a proposition or statement. ነገር ግን እዚህ ጋር ያሉትን ብንተካቸው ቫሪያብሎችን በቫሪያብሎቹ ቦታ ብንተካ ምን ይፈጠራል? ኦፕን ፕሮፖዚሽን መሆናቸው ይቀርና ወደ ፕሮፖዚሽንነት ይቀየራሉ ወይንም ስቴትመንት ይሆናሉ። ስቴትመንት ወይ ትሩ ወይ ፎልስ የሚሆን ስቴትመንት ይሆናሉ። ቫሪያብሉ ቦታ ከተተካ ፕሮፖዚሽን ነው የሚሆኑት። ለምሳሌ እዚህ Monday is the day before Sunday ይላል። ስለዚህ ተከተናል። ይሄ ምንድነው? ፕሮፖዚሽን ነው ወይንም ስቴትመንት ነው። ትሩ ነው ፎልስ ነው? ትሩም ፎልስም ሊሆን ይችላል። Monday is the day before Sunday ፎልስ የሆነ ስቴትመንት ነው። Monday ከሰንዴ በፊት ያለ ቀናት ስላልሆነ። London is a city in Africa። ይሄም ስቴትመንት ነው፣ ፎልስ የሆነ ስቴትመንት ነው። ለንደን አፍሪካ ውስጥ አይደለም። 5 is greater than 9። ይሄም ስቴትመንት ነው። -13 plus 4 equal to -9። ይሄ ትሩ የሆነ ስቴትመንት ነው። The collection of all allowable values for the variable in an open sentence is called the universal set or the universe of discourse and denoted by u. እዛ ቫሪያብሎች ቦታ መግባት የሚችለው ማንኛውም ቫልዩ ቫሪያብል ቦታ ለመግባት የተፈቀደለት ቫልዩ የዛ ዩኒቨርስ ይባላል ወይንም the universe of discourse ይባላል። ሳይኑ u ነው። two open propositions ለምሳሌ ሁለት open propositions አሉ እንበል p of x እና q of x are said to be equivalent if and only if p of a equal to q of a. equivalent ናቸው የሚባሉት ሁለቱ ምን ሲሆኑ ነው?
ፒ ኦፍ ኤክስ እና ኪው ኦፍ ኤክስ ኢኩቫለንት የሚሆኑት ፒ ኦፍ ኤ ከኪው ኦፍ ኤ ጋር እኩል ሲሆን ነው። ለማንኛውም ኤ ቦታ ማንኛውንም ነገር ብንተካ ወይንም ቁጥር ብንተካ ኖት ዛት if the universe u is specified then p of x and q of x are equivalent if and only if p of a equal to q of a ስለዚህ አሁን ዩኒቨርሱ ከታወቀ መግባት የሚችለው allowable የሆነ ቫሪያብል ቦታ allowable የሆነ ቫልዩ ከታወቀ ኢኩቫለንት የሚሆኑት ሁለቱ ፕሮፖዚሽኖች p of a ከq of a ጋር እኩል ከሆነ ነው። a ምን ሲሆን የዩኒቨርሱ ኤሌመንት ሲሆን a is an element of universe ሲሆን ለምሳሌ let p of x የሚባል ፕሮፖዚሽን ኦፕን ፕሮፖዚሽን አለ q of xም አለ ዩኒቨርስ ደግሞ እንደዚህ ያለ then for all a an element of u a የሚባል የዩ ኤሌመንት የሆነ ወይንም የዩኒቨርስ አባል የሆነ p of a and q of a have the same truth value p of a እና q of a ተመሳሳይ truth value ነው ያላቸው በምንተካበት ጊዜ ለምሳሌ እዚህ ጋር a አለ a የማን አባል ነው ብለናል የዩ አባል ነው ማለት a ኔጌቲቭ 1 ሊሆን ይችላል a ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 a 0 a 1 ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንተካ p of ኔጌቲቭ 1 ከq of ኔጌቲቭ 1 ጋር እኩል ነው ያለን ነው ስንተካ p of ኔጌቲቭ 1 ማለት p x square minus 1 equal to 0 x square minus 1 equal to 0 ነው ስለዚህ x ቦታ ኔጌቲቭ 1 ስንተካ ኔጌቲቭ 1 square minus 1 equal to 0 ኔጌቲቭ 1 square 1 ነው 1 minus 1 equal to 0 0 equal to 0 ራይት ነው q of a q ላይም ኔጌቲቭ 1 እንተካ absolute value of x greater than or equal to 1 ኔጌቲቭ 1 እንተካ ኔጌቲቭ 1 greater than or equal to 1 ነው ኔጌቲቭ 1 ሲወጣ ስንት ይሆናል absolute value 1 greater than or equal to 1 true 1 greater than or equal to በequal to true ይሆናል ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ሲተካ ይሄኛውንም true ያደርገዋል ይሄኛውንም true ያደርገዋል የትሩዝ ቫልዩአቸው የp of m የq of m ተመሳሳይ ነው እሺ ሌላውንም ስንተካ ኔጌቲቭ 1 over 2 p of ኔጌቲቭ 1 over 2 እና q of ኔጌቲቭ 1 over 2 ስንተካ ኔጌቲቭ 1 over 2 square minus 1 equal to 0 ኔጌቲቭ 1 over 2 square 1 over 4 minus 1 equal to 0 1 over 4 minus 1 ኔጌቲቭ 3 over 4 ነው equal to 0 ይሄ ምንድነው ፎልስ ነው ይሄ ፎልስ ከሆነ q of x ከp of x ጋር ኢኩቫለንት ከሆነ q of xም ኔጌቲቭ 1 over 2 ስንተካ ፎልስ መሆን አለበት absolute value of ኔጌቲቭ 1 over 2 greater than or equal to 1 ሲወጣ 1 over 2 greater than or equal to 1 ፎልስ ነው 1 over 2 ከአንድ አይበልጥም ስለዚህ ይሄ ፎልስ ሲሆን ይሄ ፎልስ ይሆናል ዜሮንም ስንተካ አንድንም ስንተካ ተመሳሳይ ትሩዝ ቫልዩ የሚመጣ ከሆነ the same ትሩዝ ቫልዩ ካላቸው ምንድነው ብለናል ኢኩቫለንት ናቸው ትሩዝ ቫልዩአቸው ስለዚህ p of a ከq of a ጋር ኢኩቫለንት ነው ማለት እንችላለን ምክንያቱም በዩኒቨርስ ውስጥ ያሉትን ቫልዩ ቁጥሮች ቫልዩዎች በመንተካበት ጊዜ the same ትሩዝ ቫልዩ እየሰጠ ስለሆነ let u be the universal set u universal set ከሆነ an open proposition p of x is a tautology if and only if p of a is always true for all values of a element of universe ያው p of x ታውቶሎጂ ነው የሚባለው ምንድነው ታውቶሎጂ ሁሉም ትሩ ሲሆን ነው አይደል ስለዚህ የሚተካ ቫልዩ አለ a ደግሞ ምንድነው የዩኒቨርሱ አባል ነው ስለዚህ የዩኒቨርሱ አባል ውስጥ ያለውን ማንኛውንም ቁጥር ስንተካ ወይንም ማንኛውንም ቫልዩ ስንተካ ትሩ የሚሰጥ ከሆነ በሌላ ቋንቋ p of a ሁሉም ትሩ የሚሆን ከሆነ ታውቶሎጂ እንላለን p of x is tautology the open proposition p of x x square greater than or equal to 0 is a tautology ለምሳሌ እዚህ ጋር open proposition አለ p of x x square greater than or equal to 0 ነው ያ ማለት x ቦታ ማንኛውንም ቁጥር ተኩ ለምሳሌ 1 ተኩ 1 square greater than or equal to 0 ትሩ ነው ኔጌቲቭ 3 ተኩ ኔጌቲቭ 3 square greater than or equal to 0 ኔጌቲቭ 3 square 9 ነው 9 ከ0 ይበልጣል ስለዚህ x ቦታ ማንኛውንም ቁጥር ብትተኩ ትሩ ነው የሚሆነው ስለዚህ x ስኩዌር ሁሌ ከዜሮ የሚበልጥ ነው ወይንም እኩል ነው ስለዚህ ታውቶሎጂ ነው ይሄ ምንድነው የሚተካው ሁሉ ትሩ ስለሚያደርገው x ቦታ ማንኛውንም ቁጥር ብትተኩ ይሄንን ፕሮፖዚሽን ትሩ ስለሚያደርገው ታውቶሎጂ ነው ይሄ as we have observed an open proposition can be converted into a proposition by substituting the individual for the variables ያው አይተናል ይሄን ኦፕን ፕሮፖዚሽንን ወደ ፕሮፖዚሽን ወይንም ወደ ስቴትመንት መንቀየረው ምን በማድረግ ነው ክፍት የሆነውን ቫሪያብል በመተካት ነው ቫሪያብሉ ላይ ቫልዩ በመጨመር ነው however there are other ways that an open proposition can be converted into a proposition እና ሌላ መንገድ አለ ኦፕን ፕሮፖዚሽንን ወደ ፕሮፖዚሽን መቀየር የምንችልበት namely by method called quantification ይሄ ኳንቲፊኬሽን ይባላል ምንድነው let p of x be an open proposition over the domain s p of x የሚባል open proposition አለ ዶሜኑ s ከሆነ adding the phrase for
every x element of s to p of x, or for some x an element of s to p of x produces a statement called quantified statement እና እንደዚህ አይነት ስቴትመንቶችን ስንጨምር ለምሳሌ እዚህ ጋር for every x an element of s ነው ያለው። for every x an element of s x የኤስ አባል ከሆነ ኤስ ምንድነው ብለናል? ዶሜን ነው ብለናል። ኤክስ የኤስ አባል ከሆነ ለፒ ኦፍ ኤክስ ስንል ምን እያደረግነው ነው? ይሄንን ፒ ኦፍ ኤክስ ብቻ የሚለውን ወይንም ኦፕን ፕሮፖዚሽን እየቀየርን ነው ወደዚህ። ወይንም ፎር ሰም ኤክስ አን ኤሌመንት ኦፍ ኤስ ፒ ኦፍ ኤክስ ካለን ምን እያደረግን ነው? ወደ ፕሮፖዚሽን እየቀየርን ነው። ይሄ ኳንቲፋይድ ወደሆነ ስቴትመንት እየተቀየረ። ኮንሲደር ዘ ፎሎዊንግ ኦፕን ፕሮፖዚሽንስ ዊዝ ዩኒቨርስ አር። ዩኒቨርሱ ኦር ሪል ነምበር ነው። ዩኒቨርሱ ኦር ሪል ነምበር ነው። እነዚህን ኦፕን ፕሮፖዚሽኖች ተመልከቱ። አር ኦፍ ኤክስ የሚባል ሪሌሽን አለ ወይ ፋንክሽን አለ። ኤክስ ስኩዌር ግሬተር ዛን 0 ነው የሚለው ያው ኤክስ ቫሪያብል ስላለ ኦፕን ፕሮፖዚሽን ነው። እዚህ ጋር ምን እንዲያለ እዚህ ጋር ምን እንዲያለ ዘን አር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኦልዌይስ ትሩ ፎር ኢች ኤክስ አን ኤሌመንት ኦፍ አር። አሁን ግን ደግሞ ወደ ምን መቀየር ተጀመረ? አር ኦፍ ኤክስ ኤክስ ቦታ ማንኛውንም ቁጥር ብትተኩ አር ኦፍ ኤክስ ትሩ ነው። ስለዚህ አር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ትሩ ፎር ኢች ማለት ለሁሉም። ስለዚህ አር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ትሩ ፎር ኦል ወይንም ለሁሉም ፎር ኦል ኤክስ አን ኤሌመንት ኦፍ ምን ሲሆን ዩኒቨርስ ሲሆን ኤክስ ቦታ ኤክስ የማን አባል ዩኒቨርሱ ሪል ነምበር ነው ብለናል። እንዲሁም ይሄኛው ደግሞ ፒ ኦፍ ኤክስን ስናይ ኤክስ ፕላስ 2 ታይምስ ኤክስ ማይነስ 3 ኢኳል ቱ 0 የሚሆነው ኤክስ ቦታ ወይ ኔጌቲቭ 2 ከተካችሁ ወይ 3 ከተካችሁ። ስለዚህ ፒ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ትሩ ኦንሊ ፎር ኤክስ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 2 እና ኤክስ ኢኳል ቱ 3 ነው። ስለዚህ ፒ ኦፍ ኤክስ ትሩ የሚሆነው ፎር ሰም ለሁሉም አይደለም፣ ለሁሉም ኤክስ አይደለም። ፎር ሰም ኤክስ አን ኤሌመንት ኦፍ ዩኒቨርስ ለሆኑ ኤክሶች ነው ብለን መጻፍ እንችላለን። ፒ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኦልዌይስ ፎልስ ፎር ኦል ቫልዩስ ኦፍ ኤክስ አን ኤሌመንት ኦፍ አር። ይሄም ፒ ኦፍ ኤክስ ፎልስ ይሆናል። ኤክስ ቦታ የፈለገ ቁጥር ብትተኩ ኤክስ ስኩዌር ከዜሮ ሊያንስ አይችልም። ስለዚህ ፎልስ ነው። ፒ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ፎልስ ፎር ኦል ለሁሉም ኤክስ አን ኤሌመንት ኦፍ ዩኒቨርስ። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ፎር ኦል ፎር ሰም የሚሉ ተርሞችን ለማየት እንሞክራለን። ኦል እና ሰም ሳቲስፋይድ የሚሆኑ ናቸው እነዛ ኦፕን ፕሮፖዚሽኖች በኦል እና በሰም። ዘ ፍሬዝ ፎር ኤቭሪ ኤክስ ኢዝ ኮልድ ኤ ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር። እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ፎር ኤቭሪ ስንል ወይንም ፎር ኦል ኤክስ ለሁሉም በምንባልበት ጊዜ ይሄ ምንድነው? ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር። ያ ማለት ዩኒቨርሱ ውስጥ ያለው ሁሉም ማለት ነው። ዩኒቨርሱ ውስጥ ያለው ሁሉም ያሟላል ያንን ቦታ። ስለዚህ ይሄ ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር ይባላል። we regard for every x, for all x and for each x as having the same meaning symbolized by this እና ይሄንን እንደፈለግን መጥራት እንችላለን። for all x, for each x, for every x እያልን እንጠራለን። ተመሳሳይ ትርጉም ነው ያለው። think of the symbol for all as an inverted a። ይሄንን ሲምቦል for all የሚለው እንደተገለበጠች a አድርጋችሁ ማሰብ ነው። all for all ያው all ስንል ኦልን የምንጽፈው በኤ ነው። ስለዚህ የተገለበጠችዋን ስንጽፍ ፎር ኦል ብላችሁ አስቡ። ኢፍ ፒ ኦፍ ኤክስ ኢዝ አን ኦፕን ፕሮፖዚሽን ዊዝ ዩኒቨርስ ዩ፣ ያው ዩኒቨርሱ ዩ የሆነ ፒ ኦፍ ኤክስ የሚባል ኦፕን ፕሮፖዚሽን ካለ ዘን ፎር ኦል ኤክስ ፒ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኤ ኳንቲፋይድ ፕሮፖዚሽን ኤንድ ኢዝ ሪድ አስ ኤቭሪ ኤክስ አን ኤሌመንት ኦፍ ዩኒቨርስ ሃዝ ፕሮፐርቲ ኦፍ ፒ። ስለዚህ እንደዚህ ተብሎ ሲጻፍ ፎር ኦል ኤክስ ወይንም ፎር ኤቭሪ ኤክስ ፒ ኦፍ ኤክስ ተብሎ በሚጻፍበት ጊዜ በዚህ ጊዜ ኳንቲፋይድ ፕሮፖዚሽን ይሆናል እና ሲነበብ ኤቭሪ ኤክስ አን ኤሌመንት ኦፍ ዩኒቨርስ ሃዝ ፕሮፐርቲ ፒ፣ ያንን ፒ ያሟላል። ሁሉም ኤክስ ዩኒቨርሱ ላይ ያለው ሁሉም ኤክስ ያንን የፒን ቦታ መሙላት ይችላል። ሌላ ደግሞ አለ ዘ ፍሬዝ ዜር ኤግዚስትስ አን ኤክስ፣ ዜር ኤግዚስትስ አን ኤክስ የሚባል ኤግዚስተንሻል፣ ይሄ ኤግዚስት ያደርጋል የሆነ ኤክስ አለ ሲጻፍ ዜር ኤግዚስትስ አን ኤክስ አያችኋል። እና ይሄ ኢ የተገለበጠ ኢ ነው ብላችሁ አስቡ። ኢ ኤግዚስትስ ኤግዚስት ማለት አለ ማለት ነው። የሆነ ኤክስ አለ ኤግዚስት ያደርጋል። ኤግዚስተንሻል ኳንቲፋየር ይባላል። ይሄንን ዜድ ኤግዚስት ብለን ልናነብ ወይንም ፎር ሰም ብለን ልናነብ እንችላለን። ወይንም ፎር አትሊስት ዋን ኤክስ ዜድ ኤግዚስት ኤክስ ፎር ሰም ኤክስ ወይንም ፎር አትሊስት ዋን ኤክስ ተመሳሳይ ሚኒንግ ነው ያላቸው። እንደዚህ አይነት ሲምቦል አለው የተገለበጠ ኢ ነው ብላችሁ አስቡ። ስለዚህ if px is an open proposition with universe u then p የሚባል ኦፕን ፕሮፖዚሽን ካለ ዩኒቨርሱ u የሆነ there exists x p of x there exists x p of x ከተባላችሁ ምንድነው የሆነ x አለ there is some x ወይንም there exists x
an element of universe with the property of p የሚለውን የሚያሳይ ነው። to show that for all x p of x is false አሁን ለሁሉም x p of x የሚለው ስቴትመንት አለ እዚህ ጋር ለሁሉም x p of x ን ያሟላል ወይንም ሁሉም x p of x ቦታ ቢገባ ትሩ ያደርጋል የሚል ኳንቲፋይድ የሆነ ስቴትመንት አለ እንበል። ይሄንን ፎልስ እንደሆነ ስህተት እንደሆነ ለማሳየት ሁሉም ያሟላል ከተባለ ምን ማለት ነው? አንድ ማያሟላ ከተገኘ ፎልስ ያደርገዋል። ሰው በቀላሉ ምን ማድረግ ነው? ይሄንን የማያሟላ አንድ መፈለግ ነው፣ ይሄንን ፎልስ የሚያደርገውን ለማግኘት። ስለዚህ it is sufficient to find at least one a an element of u says that p of a is false። ስለዚህ እዚህ ጋር x ቦታ a ሲገባ ነው አይደል? ስለዚህ p of a ቦታ ገብቶ ወይንም እዛ p ፋንክሽኑ ቦታ ገብቶ ፎልስ የሚያደርግ አንድ ካገኘ ፎልስ ያደርገዋል ይሄን ስቴትመንት። እንደገና ደግሞ ይሄኛውን ፎልስ ለማለት there exists x p of x የሚለውን ወይንም for some x there is p of x ን ያሟላል የሆነ x የምታሟላ የሆነች x ትኖራለች ከተባለ ይሄ ትሩ የሚሆን ከሆነ ይሄን ፎልስ የሚያደርግ ለመፈለግ ምን ማድረግ ነው? p of x ገብቶ የሚያሟላ ቁጥር ካጣን ወይንም ያንን የሚያሟላ ኮንዲሽኑን የሚያሟላ ካጣን ፎልስ ይሆናል። write the following statements using quantifier እነዚህን ስቴትመንቶች ኳንቲፋየር ተጠቅማችሁ ጻፉ ይላል። for each real number x greater than 0 x square plus x minus 6 equal to 0 ለሁሉም ሪል ነምበር x ከ0 ለሚበልጥ ሪል ነምበር ለሁሉም ሪል ነምበር x x ከ0 የሚበልጥ በሚሆንበት ጊዜ ይሄ ከ0 ጋር እኩል ይሆናል ማን x square minus x minus 6 equal to 0 ይሆናል። በቀላሉ ጻፈን። በዚህ ሁሉ የሚጻፈው በዚህ ጻፈን። there is a real number x greater than 0 የሆነ x አለ ከ0 የሚበልጥ there exists x greater than 0 ምን የሚያደርግ ይሄንን x square plus x plus 6 ን 0 የሚያደርግ minus 6 እዚህ ጋር plus minus 6 ን 0 የሚያደርግ። እሺ ሌላው the square of any real number is non-negative የማንኛውም ሪል ነምበር ስኩዌሩ ኔጌቲቭ አይደለም። any real number ሲባል ሁሉም ሪል ነምበር የሁሉም ሪል ነምበር። ስለዚህ for all x ሪል ነምበሩን x እንበል for all x x ምንድነው? ሪል ነምበር የሪል ነምበር ኤሌመንት ከሆነ ስኩዌሩ ነን ኔጌቲቭ ነው ማለት x ነው አይደል? ቁጥሩ የቁጥሩ ስኩዌር ምንድነው? ኔጌቲቭ አይደለም ከተባለ ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። ወይንም greater than or equal to 0 ነን ኔጌቲቭ ከተባለ ከ0 የሚበልጥ ነው። በዚህ መቀየር እንችላለን። እሺ p of x እንዲህ ያለ the truth value for all x p of x that means for all x p of x ማለት truth value ምን ሆነ? for all x p of x ስንል ምን ማለታችን? for all x p of x ማለት x square plus 1 greater than or equal to 0 ይሄ truth value ምን ይሆናል? true ይሆናል false ይሆናል? x ቦታ ማንኛውንም ቁጥር ብትተኩ ከ0 የሚበልጥ ቁጥር ነው የሚሰጠው። true አንድን 0ን ተኩ 0 square plus 1 ነው 1 greater than or equal to 0 ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም ብትተኩ ሁሌ greater than 0 ነው። ስለዚህ ትሩ ነው የዚህ ትሩዝ ቫልዩ። እሺ የዚህኛው ትሩዝ ቫልዩስ p of x x less than x square ከሆነ the truth value for all x x less than x square ትሩ ይሆናል false ይሆናል? ለሁሉም x ወይንም x ቦታ ማንኛውንም ቁጥር ብትተኩ x ከx ስኩዌር ያንሳል። እሺ ለምሳሌ አንድን እንተካ 1 ከ1 ስኩዌር ያንሳል አያንስም? false ነው። አያችሁ false አደረገ። አንድ false የሚያደርግ ከተገኘ በቃ ፎልስ ነው። ስለዚህ ፎልስ ይሆናል። እሺ ሌላ ነገር ግን እዚህ ጋር there exists x ቢሆንስ there exists x less than x square x ከx ስኩዌር እንዲያደርግ የሚያደርግ የሆነ x አለ ፈልገን ማግኘት ነው። አንድ ካገኘን በቂ ነው። እሺ ሁለትን እንተካ 2 less than 2 square 2 less than 4 ትሩ ነው ማለት ነው። አንድ ቁጥር አገኘ የሆነች ቁጥር አለች እያለ ነው። እሺ p እንደዚህ ከሆነ the truth value for there exists x p of x there exists x የሆነ x አለ ምን የሚያደርግ absolute value of x ን ከኔጌቲቭ 1 ጋር እኩል የሚያደርግ አለ። ብንፈልግ absolute value መቼም ኔጌቲቭ አይወጣም። ብንፈልግ አናገኘውም ይሄን ቁጥር። ስለዚህ ፎልስ ነው የዚህ ትሩዝ ቫልዩ ፎልስ ነው የሚሆነው። ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን the existential and universal quantifiers በኤግዚስተንሻል እና በዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር መሃል ያለው ግንኙነት ምንድነው? if p of x is a formula in x consider the following four statements p of x የሚባል ፎርሙላ አለ በx እነዚህን አራት ስቴትመንቶች ተመልከቱ። for all x p of x ያ ማለት everything has property p ማለት ሁሉም x ያንን p ያሟላል።
there exists x p of x ማለት something has property x የሆነ x አለ p of x ነው የሚያሟላ something ነው። for every x negation of p of x ማለት ደግሞ nothing has property x በቃ ኔጌሽን ከሆነ not ነው። ምን ማለት ነው? all ማለት everything ነው። everything የp ቫልዩ ባህሪ የለውም ኔጌሽን ስለሆነ ያ ማለት nothing ወደሚለው ይቀየራል። ምንም ነገር የp ፕሮፐርቲ የለውም። እሺ there exists x negation of p of x something does not have the property of p የp ባህሪ የለውም ምን የሆነ ነገር ወይንም something የp ፕሮፐርቲ የለውም የሚለውን ያሳያል። ስለዚህ እዚህ ጋር ስታዩ d is a denial of a አሁን እዚህ ጋር d ላይ ያለውን ስታዩ የማን ተቃራኒ ነው ወይንም የማን ዲናይ ነው? a ዲናይ ያደረገ ነው። a ላይ ሁሉም ነገር የp ፕሮፐርቲ ያለው የዚህ ተቃራኒ ምንድነው? የሆነ ነገር የp ፕሮፐርቲ የለውም። ሁሉም ነገር አለው ካለ እዚህ ጋር ደግሞ አፍራሽ የሆነ ነገር የለውም። የሆነ ነገር something የp ፕሮፐርቲ የለውም ይላል። እንዲሁም c የc ተቃራኒ ደግሞ ወይንም b የሚቃወም ነው። c ይሄ nothing has property p ምንም ነገር p የሚያሟላ የለም ካለ ኧረ የሆነ ነገር አለ p የሚያሟላ የሚል ተቃራኒዎችን ታያላችሁ። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው የa ተቃራኒ d ነው። ስለዚህ for all x p of x የሚለው ይሄንን ተቃራኒ አድርጉ ከተባላችሁ ምን ልትሉ ነው ማለት ነው? የዚህ ተቃራኒ there exists x negation of p of x አያችሁ። ይሄ ኔጌሽን ወደ ውስጥ ሲገባ እቺኛውን for all ሰም ያደርጋታል p of x ን negation of p of x ያደርጋል። እንዲሁም there exists x p of x አለ። የዚህ ኔጌት አድርጉ ብትባሉ ተቃራኒው ምን ይሆናል ከተባላችሁ ምን ሊሆን? የሰም ኔጌሽን all ነው for all x የp of x ኔጌሽን negation of p of x ይሆናል። ተቃራኒያቸው ወይንም ኔጌሽን ኦፖዚታቸው ይሄንን ይመስላል። To negate a statement that involves the quantifiers for all and there exists change there exists to for all change there exists to for all and negates open proposition አሁን ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ኔጌት ለማድረግ ዩኒቨርሳል እና ኤግዚስተንሻል ኳንቲፋየርን ኔጌት ለማድረግ ዩኒቨርሳሉን ወደ something ትቀይራላችሁ ወይንም ደግሞ ወደ ኤግዚስተንሻሉን ወደ for all ወይንም ዩኒቨርሳል ቀይረን ውስጥ ያለውን ስቴትመንት ደግሞ ኔጌቲቭ ማድረግ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዲህ ያለ ዩኒቨርሱ ሪል ነምበር ነው። እዚህ ጋር እንዲህ ካለ ይሄንን ኔጌት አድርጉ ከተባለ ምንድነው there exists የሚለውን for all x less than x square የሚለውን እሱንም ኔጌቲቭ እናደርጋለን። negation of x less than x square ስለዚህ ምን ይሆናል? for all x less than የሆነው የዚህ ተቃራኒ ምንድነው? x greater than or equal to x square እንዲህ ይመጣል። እሺ እንደገና ይሄንን ኔጌቲቭ አድርጉ ተባላችሁ ወይንም ኔጌት ስናደርገው for all የሚለው there exists x ይሆናል። negation of ከዛ negation of ውስጥ ያለው 4x + 1 equal to 0 ይሆናል። የዚህ ተቃራኒ ምን ይሆናል? there exists x negation ወደዚህ ሲገባ 4x + 1 different from 0 equal to የሚለውን ይቃረነዋል። different not equal to ያደርጋል። ሌዛን ከሆነ የሌዛን ተቃራኒ greater than or equal to greater than ከሆነ less than or equal to less than or equal to ከሆነ greater than ብቻ ነው። greater than or equal to ከሆነ less than ብቻ ነው። ምኑ ኔጌሽን የነዚህ ኔጌሽን given propositions containing quantifiers we can form a compound proposition by joining them with connectives in the same way we form a compound proposition without quantifiers ኳንቲፋየር ያለባቸውን የተሰጡንን ፕሮፖዚሽኖች ወደ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽኖች መቀየር እንችላለን። በተመሳሳይ መንገድ ኖርማሊ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን እንደምናደርግ ኳንቲፋየሮችን ያላቸውን ኳንቲፋየሮች ሳይኖራቸው ኮኔክቲቮችን ተጠቅመን ወደ ኮምፓውንድ እንደምንቀይር ለምሳሌ if we have for all p of x and there exists q of x ሁለት አሉ ነበር for every p of x there exists q of x የሚል ካለ ሁለቱን አንድ ላይ ለማድረግ ምን እናደርጋለን? for all p of x implies ወይንም ደግሞ በሁለቱም ያለውን ኮኔክቲቭ ባይ ኢምፕሊኬሽን እንጠቀማለን there exists q of x ስለዚህ ሁለቱን የሚያገናኝ እንደዚህ ይሄን ኮኔክቲቭ ተጠቅመን መስራት እንችላለን ወይንም ኮኔክት ማድረግ እንችላለን። consider the following statements involving quantifiers እዚህ ጋር ያሉትን ስቴትመንቶች ተመልከቱ። all rationals are reals ሁሉም ራሽናል ነምበሮች ሪል ነምበሮች ናቸው እያለ ስለዚህ for all x የሚባል ቢኖር ሁሉም ራሽናል ነምበሮች r ብንል ወይንም q ብንል q of x
ምንድን ናቸው? ኢምፕላይስ ዛት ሪል ነምበሮች ናቸው። አር ኦፍ ኤክስ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ፎር ኦል ኤክስ ኖ ራሽናልስ አር ሪልስ፣ ራሽናሎች ሪል አይደሉም የሚለውን ደግሞ የዚህ ኔጌቲቭ ነው አይደል? ፎር ኦል ኤክስ ራሽናል ነምበሮች ኢምፕላይስ ዛት ኔጌቲቭ ኦፍ ሪል ነምበርስ። አያችሁ ራሽናል ነምበሮች ምን አይደሉም? ሪል አይደሉም። ኔጌሽን ነው ማለት። ሰም ራሽናልስ አር ሪል፣ ሰም ከተባለ ዜር ኤግዚስት ሰም ፎር ሰም ኤክስ የሆኑ ራሽናሎች ራሽናል ሆነው ምን ይሆናሉ? ራሽናል ኤንድ ሪል ይሆናሉ። ሰም ራሽናልስ አር ኖት ሪል ፎር ሰም ኤክስ አንዳንድ ራሽናሎች ምን አይሆኑም? ዲፈረንት ፍሮም ሪል ነምበርስ ብለን በዚህ አይነት መንገድ መጻፍ እንችላለን። ዩ ለምሳሌ ዩኒቨርሱ ሴት ኦፍ ኢንቲጀሮች ከሆኑ ፒ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ኤክስ ኢዝ የፕራይም ነምበር የሚያሳይ ከሆነ ኪ ኦፍ ኤክስ ኢቨን ነምበርን አር ኦፍ ኤክስ ኦድ ነምበር የሚያሳይ ከሆነ ዘን እዚህ ጋር ተመልከቱ ዜር ኤግዚስት ኤክስ ፒ ኦፍ ኤክስ ኢምፕላይስ ኪ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ትሩ። ይሄ ትሩ ይሆናል። እንዴት? የሆነ ኤክስ አለ ምን የሚሆን ፒ ኦፍ ኤክስ ማለት ፕራይም ሆኖ ፒ ኦፍ ኤክስ ፕራይም ነው። ኪ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ኢቨን ፕራይም ሆኖ ኢቨን የሚሆን ምን አለ? የሆነ ዜር ኤግዚስት የሚያደርግ ወይንም ፎር ሰም ኤክስ ፕራይም ሆኖ ኢቨን የሚሆን አለ። አዎ ማን? ሁለት። በቃ አንድ ቁጥር ከተገኘ በቂ ነው ያሟላ። ሌላስ ፎር ኦል ኤክስ ፒ ኦፍ ኤክስ ኪ ኦፍ ኤክስ። እዚህ ጋር ደግሞ ልዩነቱ ምንድነው? ከላይ ሁሉም ኤክሶች ፕራይም የሆነው ኢቨን ይሆናል ወይንም ሁሉም ፕራይም ሆኖ ኢቨን ነው። ሁሉም ነው እንዴ? ለምሳሌ 3 ፕራይም ነው ኢቨን ነው አይደለም። ስለዚህ ፎልስ ይሆናል ይሄኛው 7 ነው ብንወስድ። ሌላው ፎር ኦል ኤክስ አር ኦፍ ኤክስ ኤንድ ፒ ኦፍ ኤክስ ለሁሉም ኤክስ አር ኦፍ ኤክስ እና ፒ ኦፍ ኤክስ ይሆናል። አር ኦፍ ኤክስ ፕራይም ፒ ኦፍ ኤክስ አር ኦፍ ኤክስ ሶሪ ኦድ ነው። አር ኦፍ ኤክስ ኦድም ፒ ኦፍ ኤክስ ፕራይም ኦድ ሆኖ ፕራይም ይሆናል። ሁሉም ቁጥር ኦድ የሆነ ሁሉ ፕራይም ይሆናል። ለምሳሌ 9 ኦድ ነው ግን ፕራይም አይደለም። ስለዚህ ፎልስ ነው። ፎር ኦል ኤክስ አር ኦፍ ኤክስ ኤንድ ፒ ኦፍ ኤክስ ራሱ ነው። ኦኬ አር ኦፍ ኤክስ ኤንድ ፒ ኦፍ ኤክስ ኢምፕላይስ ኪ ኦፍ ኤክስ ኦድ የሆነ ሁሉ ፕራይም ይሆናል ወይ? ኦኬ ኦድ ሆኖ ፕራይም ሆኖ ኦድም ፕራይምም ከሆነ ምን ይሆናል? ኢቨን ነው ማለት ነው እያለ ነው። ለምሳሌ ኦድም ፕራይምም 3 ቁጥር ኦድም ፕራይምም ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኪ ኦፍ ኤክስ ኢቨን ይሆናል። ኦድም ፕራይምም ኢቨን ይሆናል። ሁሉም እንደዛ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄም ፎልስ ነው። ኳንቲፋየርስ ኦከሪንግ ኢን ኮምቢኔሽንስ በኮምቢኔሽን ያሉ ኳንቲፋየሮች